అండి. Yes, okay, brother. ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषी मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारुणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांतिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणभुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निर्ते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मये वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रभोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रन्नो अभिवातय मनः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सन्तनूभिः व्यशेम हितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघन सत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अदिहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्र मतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः
तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वय स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव बान्धमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमा स्वहमिति राधावृषंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यं तं पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्य तया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भास्य निलो नलोऽम्बरमहन्नादो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चरात्मकमिदं यस्वैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनाश्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा स्वमहाविभूतिसहितं साधीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूविभागे दिशन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि
चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनाम् श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नो वदात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् मन्नाथः परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् जय श्री कृष्ण ప్రణతోస్మి సదాశివం. నలభై ఒకటి ప్రారంభం చేసుకోవాలి కదమ్మా. అవును Yes. సార్. సర్వః సంసారః క్రియాకారక ఫల లక్షణః సత్వరజస్తమో గుణాత్మకః అవిద్యా పరికల్పితః సమూలః అనర్థః ఉక్తః వృక్షమూలకల్పనయా చ ఊర్ధ్వమూలం ఇత్యాదినా తం చ అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం త్వత్పరిమార్గితవ్యం ఇతి చ ఉక్తం. తత్ర చ సర్వస్య త్రిగుణకత్వకత్వాత్ సంసార కారణ నివృత్త్యనుపపత్తౌ ప్రాప్తాయాం యథా తన్నివృత్తిః స్యాత్ తథా వక్తవ్యం. సర్వశ్చ గీతాశాస్త్రార్థః ఉపసంహర్తవ్యః. ఏతావానేవ చ సర్వవేదస్మృత్యర్థః పురుషార్థం ఇచ్చద్భిః అనుష్ఠేయః ఇత్యేవమర్థం చ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం ఇత్యాదిః ఆరభ్యతే. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. బ్రాహ్మణాశ్చ క్షత్రియాశ్చ విశ్యశ్చ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషః తేషాం బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ శూద్రాణాం అసమాసకరణం ఏకజాతిత్వే సతి వేదే అనధికారాత్ హే పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని ఇతరేతర విభాగేన వ్యవస్థాపితాని కేన స్వభావ ప్రభావైః గుణైః. స్వభావః ఈశ్వరస్య ప్రకృతిః త్రిగుణాత్మికా మాయా సా ప్రభవా యేషాం గుణానాం తే స్వభావ ప్రభవాః. తైః శమాదీని గుణాని ప్రవిభక్తాని బ్రాహ్మణాదీనాం. అథవా బ్రాహ్మణ స్వభావస్య సత్వగుణః ప్రభవః కారణం తదా క్షత్రియ స్వభావస్య సత్వోపసర్జనం రజః ప్రభవః. వైశ్య స్వభావస్య తముపసర్జనం రజః ప్రభవః. శూద్ర స్వభావస్య రజః ఉపసర్జనం తమః ప్రభవః. ప్రశాన్యైశ్వర్యైః ఏహ మూఢతా దర్శనాత్ చతుర్ణాం అథవా జన్మాంతరకృత సంస్కార ప్రాణినాం వర్తమాన జన్మని స్వకార్యాభిముఖత్వేన అభివ్యక్తః స్వభావః సహ ప్రభవః. ఏషాం గుణానాం తే స్వభావ ప్రభవాః గుణాః గుణ ప్రాదుర్భావస్య నిష్కారణత్వానుపత్తేః స్వభావ కారణం ఇది కారణ విశేషోపదానం. ఏవం స్వభావ ప్రభవైః ప్రకృతి ప్రభవైః సత్వరజస్తమోభిః గుణైః స్వకార్యానురూపేణ శమాదీని కర్మాణి ప్రవిభక్తాని. నను శాస్త్ర విభక్తాని శాస్త్రేణ వివితాని బ్రాహ్మణాదీనాని శమాదీని కర్మాణి కథం ఉచ్యతే సత్వాది గుణ విభక్తానీతి. నైష దోషః. శాస్త్రేణాపి బ్రాహ్మణాదీనాం సత్వాది గుణ విశేషాపేక్షయా రాక్షసైవ విశేషాపేక్షయై వశవరని కర్మాణి ప్రవిభక్తాని న గుణానపేక్షయైవ ఇతి శాస్త్ర ప్రభవ విభక్తాన్యపి గుణ ప్రవిభక్తాని ఇది ఉచ్యంతే.
అయ్యో. సర్వ సంసార క్రియాకారక ఫల లక్షణ క్రియాకారక ఫల స్వరూపము. క్రియాకారక ఫలము సత్వరజస్తమో గుణాత్మకము. అవిద్యతో కల్పించబడినది. అవిద్యా పరికల్పితము. ఏమిటి ఈ నిఖిల సంసారం కనుక సమూలముగా అనర్థమే అని ఊర్ధ్వమూలం ఇలాంటి శ్లోకాల ద్వారా వృక్ష రూప కల్పన చేత మనకి చెప్పేశారు. అయితే ఈ సంసారాన్ని ఎలా చేయాలయ్యా, మరి ఈ వృక్షాన్ని ఏం చేయాలయ్యా అంటే అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. అసంగము అనేటటువంటి గొడ్డల్ని తీసుకుని, శస్త్రాన్ని తీసుకుని ఛేదించి సంసారాన్ని దాటాలి. తతః పరం తత్పరిమార్గితవ్యం. అలా ఆ అసంగం అనే శస్త్రంతో ఛేదించిన పిమ్మట అని చెప్పాడు. అంటే అప్పుడు తత్పరిమార్గితవ్యం. ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని వెతకడం ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే ఏంటనమాట, అంతా త్రిగుణాత్మకం అవటం వల్ల సంసార కారణ నివృత్తికి అనుపపత్తి ప్రాప్తించటం వల్ల, అంటే అది కుదరకపోవటం వల్ల సంసార నివృత్తి వివృత్తి ఎట్లా ప్రాప్తిస్తుందో ఆ ఉపాయాన్ని ఇప్పుడు మరి చెప్పాలిగా. మరి ఎందుకు సంసారం అంటే ఈ మూడిటితో ఉన్నదేనా. ఈ త్రిగుణాత్మకం అవటం వల్ల సంసారం ఎందుకు ఏర్పడిందో ఆ కారణాన్ని తప్పించుకోవడం నివృత్తికి అది కుదరదు. ఎందుకు త్రిగుణాత్మకం వల్ల. కనుక సంసార నివృత్తి ఎలా ప్రాప్తిస్తుందో, ఏ ఉపాయంతో ప్రాప్తిస్తుందో చెప్పాల్సింది. అందుకని ఈ సమస్తమైన గీతా శాస్త్రమును, అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటిదంతా కూడా ఉపసంహరించవలసి ఉన్నది. ఉపసంహరించడం అంటే కన్సాలిడేట్ చేయబోతున్నాడు అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా, ఈ 17 అధ్యాయాలు ప్లస్ 18లో 40 వరకు చెప్పిందంతా కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నాడు, ఉపసంహరించబడుతుంది. అది ఇది దేనికిట, ఇది పురుషార్థమును కోరిన వాళ్ళకి వేద స్మృతులన్నీ అనుష్ఠేయములు. ఏమండి మీకు మరి ఇప్పుడు సంసార కారణ నివృత్తికో ఏగో వివరాలు చెప్పబోతూ ఉన్నాడు అని ప్రారంభం చేసి మనకి చెబుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నాడో చూద్దాం. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు వీళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు కర్మలు ఇతరేతర విభాగాల చేత నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి, ఎవరు ఏం చెయ్యాలి అని. ఇది ఎట్లా నిర్ణయించబడ్డాయి? స్వభావము. స్వభావం అంటే ఈశ్వరుడి యొక్క సంకల్పము. ఈశ్వరుడి యొక్క సంకల్పము. మళ్ళీ ఇదేంటి స్వభావము? త్రిగుణాత్మకమే. ఈశ్వర ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, పురుషుడు కాదు, ప్రకృతి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. స్వభావము అంటే ఏంటి? ఈశ్వర ప్రకృతి. ఇది మళ్ళీ త్రిగుణాత్మకం. దీనికే మనం పెట్టుకున్న పేరేంటండి? మాయ. ఆ మాయ కారణంగా సత్వ రజస్తమో గుణముల చేత, శమాది కర్మల చేత, మూడున్నాయి సత్వ రజస్తమో గుణాలు. మళ్ళీ శమాది కర్మలు, శమదమాది కర్మలు ఉన్నాయి.
వీటి కాంబినేషన్ అన్నమాట ప్రవిభక్తములు కాగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు అంటే సత్వగుణం కారణము లేదు, సత్వగుణమును విడిచిపెట్టగా రజోగుణము కారణము. ఏమండి, సత్వగుణము విడిచిపెట్టగా రజోగుణము కారణముగా గాని, తమో గుణమును విడిచిపెట్టగా విడిచిపెట్టగా రజోగుణము కారణం గాని, రజోగుణము విడిచిపెట్టగా తమో గుణము కాని. ఇక్కడ చూడండి, తమో రజోగుణములు రెండు మూడు కలిసి ఉన్నాయా లేదా అన్న కాంబినేషన్ మాట్లాడుతున్నారు. సత్వగుణం కారణం అన్నాడు ఒకటి ఒకటి రెండోది ఏమిటి, సత్వగుణాన్ని విడిచిపెట్టగా రజోగుణము కారణం, అంటే రజము ప్రధానముగా ఉన్నది అని. రెండోది ఏమిటి, తమో గుణ ఉపసర్జనముగా గల రజోగుణం కారణం, అంటే కేవల రజస్సు మిగిలింది ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏమిటి, రజోగుణ ఉపసర్జనముగా గల తమో గుణము, అంటే రజోగుణాన్ని విడిచిపెట్టేసిన తమో గుణం ప్రధానంగా ఉంది. అందుకని వీటి వల్ల ఏమిటవుతుంది, ప్రశాంతత, ఐశ్వర్యము, కోరికలు, మౌఢ్యము, ఇలా రకరకాల విభాగాలుగా మనకి కనపడుతూ ఉంటాయి. ఏంటి, బిహేవియల్ ప్యాటర్న్స్ అన్నమాట. ఈ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మనకి చెబుతున్నాడు. అయితే లేదంటావా, ఇంకో విధంగా చెబుతున్నాడు. ఏమిటది, మనము జన్మాంతరములలో చేసుకున్నటువంటి సంస్కారమే ఈ వర్తమాన జన్మలో ప్రాణులకి ఏ ఏ కార్యాలు చెయ్యాలి అంటే స్వకార్యాభిముఖముగా అభివ్యక్తం అవుతున్నాయి. అంటే సంస్కారమే స్వభావము అన్నాం. మొదటిది ఏం చెప్పాడు, మాయ యొక్క త్రిగుణాత్మకమైన మాయ యొక్క కాంబినేషన్స్ వల్ల ఏర్పడ్డాయి అన్నాడు, 4 రకాలు. ఇప్పుడేం చెబుతున్నాడు, సంస్కార స్వభావం వల్ల అంట. స్వభావము అంటే ఈ స్వభావం అనే వర్డ్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాడు 3 రకాలుగా. ఇప్పుడు ఈ స్వభావం అనబట్టం వల్ల ఏమైంది అంటే ఇవి గుణములు కలిగినది. అంటే గుణ ప్రారంభం ఎందుకు జరిగింది అంటే నిష్కారణంగా జరగట్లా, గతంలో చేసినటువంటి ఆ కారణము చేత ఇగో ఈ కార్య విశేషం పుట్టింది. ఇగో ఇలా ఇదొకటి. అలాగే ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవులైన సత్వరజస్తమో గుణాల చేత స్వకార్య రూపమైన శమాది కర్మాలు విభక్తములు, అంటే విభజించబడి ఉన్నవి. ఇట్లా ఎవరెవరికి ఏమేమి అంటే శమాది కర్మలు శాస్త్ర ప్రభక్తములై ఉన్నాయి, శాస్త్ర విహితములై ఉన్నాయి, సత్వాది గుణ ప్రభావంతో విభక్తములై ఉన్నాయి అని ఎట్లా చెబుతావయ్యా, అది వేరు ఇది వేరు కదా. శమాది కర్మలు శాస్త్ర ప్రవిభక్తములై శాస్త్ర విహితములై ఉన్నాయి కదా, నువ్వేమో సత్వాది గుణ ప్రభక్తములై అని చెబుతున్నావు. ఈ రెండు ఎట్లా కుదురుతాయి నాయన, రెండు అలా చెప్పచ్చు, తప్పేం లేదు. శాస్త్రంలో కూడా ఏం చెప్పింది, సత్వాది గుణ విశేషాలు ఉన్నాయని చెప్పిందిగా, శమాది కర్మలు కూడా అలాగే ప్రయుక్తములైనాయిగా. కనుక సత్వగది గుణములు యొక్క అపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర ప్రవిభక్తములైన కర్మలు చెప్పబడవు. కనుక సత్వాది గుణముల అపేక్ష లేకుండా అంటే కాదని శాస్త్ర ప్రవిభక్తములైనటువంటి కర్మలను గుణ ప్రవిభక్తములని చెప్పబడుతున్నాయ్యా అని చెప్పాడు. మనము 1 నుంచి 14వ అధ్యాయం వరకు వచ్చామండి.
ఏం చెప్పాడు అవన్నీ చెప్పి 1 నుంచి 14 అధ్యాయాలన్నీ చెప్పి 14 అధ్యాయాలు ఏం చెప్పాడు? 13 వరకు చెప్పాడు. 14 అధ్యాయులు ఏం చెప్పాడు? సత్వ రజస్తమో గుణాత్మకము, క్రియా కారక ఫలము, ఈ సంసారం అంతా మిథ్యా జ్ఞాన కల్పితము, ఇది అనర్థమైనది అని కంక్లూడ్ చేశాడు అక్కడికి. ఆ మొదటి 13 అధ్యాయాల తాలూకుదంతా కూడా కన్సాలిడేట్ చేసి ఈ వ్యవహారం ఏదైతే కనపడుతోందో ఇది సత్వ రజస్తమో గుణాత్మకాలయ్య, క్రియ కారక ఫలము అనే రకాలయ్య. ఈ తోటి కలిసిన సర్వ సంసారము ఏమిటయ్యా అంటే మిథ్యా అజ్ఞాన కల్పితము, అనర్థము, ఉపయోగము లేనిది అని చెప్పాడు అని అక్కడ కంక్లూడ్ చేశాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు? 15వ అధ్యాయంలో ఒక వృక్షాన్ని మనకి చూపించాడు. ఇగో ఈ సంసారం అనే వృక్షాన్ని అయ్యా అశ్వత్థమేనం అన్నాడు. ఈ అశ్వశబ్దం దగ్గరకు వచ్చి అశ్వ రేపు లేనటువంటిది అని ఒక అద్భుతమైన వ్యాఖ్య కూడా చెప్పాడు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం, దీన్ని ఏం చేయాలట? అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సరే ఏం చేసావు తర్వాత? తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం, ఆ మార్గాన్ని పట్టుకోవాలి. ఏ మార్గము? యస్మిన్ గత సువిరూఢము, యస్మిన్ గత న నివర్తంతి భూయ, ఎక్కడైతే చేరుకుంటో మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఉండదు. కనుక ఇప్పుడేంటి, ముందు వృక్షాన్ని ఒక ఐడెంటిఫై చేయాలి, అసంగం అనే ఓ శస్త్రాన్ని సంపాదించుకోవాలి. శస్త్రేణ చిత్వా, ముందు ఈ వృక్షాన్ని పడగొడితే గానీ నీకు నెక్స్ట్ రోడ్ లేదు. కనుక ఏ వృక్ష ఛేదన చేస్తేనే పరమాత్మ వెతకదగిన వాడవుతాడు. అంటే సర్వము త్రిగుణాత్మకై ఉండంగా అందులో వాడు కొట్టుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ ఈ అసంగ శాస్త్రంతో ఎలా ఛేదించగలుగుతామయ్యా? అది ఎట్లా కుదురుతుంది అంటే, నాయన అసంగ శాస్త్రం ఎట్లా కుదురుతుందయ్యా అంటే, ఈ త్రిగుణాత్మకమైన సంసార వృక్షాన్ని ఎలా ఛేదించాలి అంటే, ఎవరి ఎవరి అధికార విహితములైన, ఎవరి అధికార విహితములైన వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మాలతో సమగ్రముగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారో పరమేశ్వరుని తృప్తి వల్ల మనకి ఆ అసంగ శస్త్రం లభిస్తుంది. అంటే ఏంటి? త్రిగుణాత్మకమైన సంసారంలో ఉన్న అధికార విహితమైన వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని సవ్యముగా నిర్వర్తిస్తే అక్కడి నుంచి ఫలితమును త్యాగం చేయడం వస్తుంది. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు మనకి అసంగ శస్త్రాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఏమండి? ఇది సర్వవేద సారం. ఇలా పరమ పురుషార్థమైనటువంటి మోక్షాన్ని ముముక్షువు, అలాంటి ముముక్షువుల చేత మరి ఏది అనుష్ఠించబడాలి అంటే గీతా శాస్త్రార్థము చెప్పబడినటువంటి దానిగా అని చెప్పి తర్వాత చెబుతున్నాడు. ఇలా ఈ విషయాన్నంతా మనకి సమగ్రంగా క్రోడీకరించి మరి ఇప్పుడు అసంగ శాస్త్రం ఎట్లా వస్తుందని చెప్పాడు అంటే, ఎవరైతే తమ తమ అధికార విహితములైన వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని సంతోషపెడతారు వాడికి అసంగ శాస్త్రం వస్తుంది. అందుకని ఇగో దాని తర్వాతగా ఏం చెబుతున్నాడు? దీనికి ప్రాధాన్యముగా, ముఖ్యముగా ఏం తెలియాలి? మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు చెప్పాలి. అందుకని బ్రాహ్మణ క్షత్రియాణమని మొదలెట్టాడు. ఇట్లా
మనకి ఈ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఈ ఇత్యాదుల గురించి అనేక తావులలో దాని యొక్క తేడాలని చెప్పడం జరిగింది. మన ప్రస్తుతానికి మనకు అప్రస్తుతం అయిన తర్వాత ఈ 4 వర్ణాలకి కూడా కర్మల యొక్క విశేషము చేత వీటి యందు ఒకదానికొకటి తేడాలేమిటో చెబుతూ అవి నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి. అంటే దేని చేత నిర్ణయించబడ్డాయి అన్నది ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇప్పుడు క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులకు వారి వారి దీనిగా నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి. అంటే ఎలా నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి, ఎలా వ్యవస్థితములై ఉన్నాయి అని ఒక ప్రశ్న వస్తుందిగా. కనుక ఇవన్నీ కూడా స్వభావము కారణముగా అన్నాడు. స్వభావము కారణముగా సత్వాది గుణముల చేత ఈ ఈ కర్మలు వీరి వీరికి వ్యవస్థితములు అని చెప్పాడు. అంచేత ఇక్కడ స్వభావము కారణము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఎవడైతే ప్రశాంతమైన చిత్తముగా కలిగిన వాడు ఉంటాడు అంటే సత్వగుణమే కారణము. అది బ్రాహ్మణ స్వభావము. అంటే ఈశ్వర స్వభావము అయింది. తర్వాత ఈశ్వర స్వభావము కలవాడవటం వలన క్షత్రియ స్వభావానికి సత్వ ఉపసర్జనమై రజోగుణమే కారణం. సత్వ ఉపసర్జనము అంటే అప్రధానము అని. సత్వగుణమే కారణము బ్రాహ్మణ స్వభావానికి. సత్వగుణము తగ్గింది, రజోగుణమే కారణం. ఇక కోరిక అనే స్వభావం కలవాడటం వల్ల వైశ్య స్వభావానికి తమోగుణ ఉపసర్జనముగా రజోగుణము కలిగినది. అంటే తమోగుణము తక్కువగా ఉండి అప్రధానమయ్యి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఇక శూద్ర స్వభావానికి రజోగుణ ఉపసర్జనము కల తమోగుణము. అంటే రజోగుణము తక్కువ అప్రధానమై తమోగుణ ప్రధానమై. ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్. లేదా అంటే ఇప్పుడు ఈ స్వభావం అనే మాట చెబుతున్నాడు. ఇదంతా మాయ అనే ప్రకృతి ఉందిగా, అదే స్వభావం అయ్యా. ఆ ప్రకృతి తనలో ఉండటం జనించడం చేత ఈ గుణముల చేత కర్మలు వేరువేరుగా చెప్పబడిను అన్నాడు. అంటే మాయకి ప్రకృతికి దాని స్వభావాల ద్వారా అన్నాడు. మూడో ఆప్షన్ చెబుతున్నాడు. లేదా ఏది స్వభావానికే పూర్వజన్మములందైన సంస్కారముల చేత ఏవైతే అభివ్యక్తమవుతున్నాయో వీటిని స్వభావం అంటారయ్యా అన్నాడు. అలాంటి సంస్కారాలు నిమిత్తంగా పుట్టడం వలన ఈ గుణముల చేత కర్మలు విభక్తాలయ్యాయ్యా అన్నాడు. శాస్త్రము కూడా పూర్వ స్వభావాపేక్ష అవటం వల్ల శాస్త్రముతే కర్మలు విభక్తములు అవటం వల్ల గుణములచే ప్రవిభక్తములైనాయి అని చెప్పబడుతున్నది. కనుక ఈ విధంగా ఒకదానికొకటి సహకారి గుణాలు. ఈ విభజన అంతా పూర్వజన్మ కర్మల వల్లేనా? రెండు చెబుతున్నాడండి. స్వభావం అంటే పరమాత్మ వైశిష్ట్యం వల్ల చేసినది అని ఒకటి చెప్పాడు, పూర్వజన్మ ప్రకృతములు అని ఒకటి చెప్పాడు, మాయ వలని ఒకటి చెప్పాడు. ఒకటి గుణముల యొక్క కాంబినేషన్ డిఫరెన్స్ లో ఒకటి చెప్పాడండి. స్వభావం అంటే సత్వము కేవల సత్వము, రజోగుణ తమోగుణ ప్రధాన, రజోగుణ ప్రధానము, రజోగుణ ప్రధానము, ఇట్లా చెప్పుకొచ్చాడు కదా. ఇలా ఒకటి మాయ వల్ల అంటే మాయా ప్రకృతి వల్ల జరిగే ఒకటి. మూడోది ఏమన్నా సంస్కారాలు, గత జన్మల్లోంచి తెచ్చుకున్న సంస్కారాలు. ఈ మూడు చెప్పాడు. ఈ మూడు ఒకటేనయ్యా అని మళ్ళీ కంక్లూడ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ. అంతే. కానీ మాయను ఛేదించగలిగే శక్తి మనకు ఇచ్చాడు. అప్పుడు దాన్ని పట్టుకుని ఆ శస్త్రం అసంగ శస్త్రైన
దానికి ముందు వెళ్ళొచ్చండి. అది ఎప్పుడు ఇస్తాట చెప్పాడు, అదే చెప్పాడు ఇందాక. అసంగ ఉమ్. శాస్త్రం ఎప్పుడు ఇస్తాట అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్ని సవ్యంగా నిర్వర్తిస్తే. ఉహు. అందుకనే ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఏం చేశారు, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనే వివరాలు ఎట్లా వస్తాయని వాడి బేసిస్ చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు. ఆ అసంగ శాస్త్రం ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ మోక్షం కాదు, ఈ చెట్టును చంపేందుకు కావాల్సిన గొడ్డలు సంపాదించే ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాం మనం ప్రస్తుతం. ఏమండి? అంటే అసంగ ఇట్లా శస్త్రం అంటే సంఘాన్ని కొంచెం మనం కన్సాలిడేట్ చేసి పెంచుకోకుండా ఆ సర్కిల్ ని చిన్నది చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనే అదేగా మరి, అసంగ శస్త్రం. అంతే కదండి. అదేగా. అలాగే అదే కానీ అంటే అది ఎంతమంది చేతనవుతోందండి మీరు చెప్పిన తేలిగ్గా? అది అంటే మనలో ఉంది గురుగారు, అది ప్రయత్నపూర్వకంగానే జరగాలి. మనం వద్దు ఎవడిస్తున్నాడు అదే చెబుతున్నాడు, ఆ ప్రయత్నాన్ని పరమాత్మ అనుగ్రహిస్తాడు అంటున్నాడు ఆయన. అదే 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 ఉం. మనం పెంచుకుంటూ పోయిన కొద్దీ అది విష సర్కిల్ అయిపోతుంది. అది ఉమ్. ఇట్లా ఎవరెవరు ఏమేం చెయ్యాలి, ఏ ఏ వర్ణములు వాళ్ళు గుణభేదముల చేత ఏ ఏ కర్మలు చేయాలి అనేది మనకి విశేషంగా ఇక్కడ చెప్పబడిందండి. ఈ చెప్పబడిన తర్వాత కాని పునః తాని కర్మాణి ఇత్యుచ్యంతే, ఆ కర్మలు ఏవి అనే విషయాన్ని అడిగితే శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. బ్రహ్మ ఏమండి? కాని పునః తాని కర్మాణి ఇత్యుచ్యంతే శమోదమస్తపశౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. శమః దమశ్చ యథా వ్యాఖ్యాతార్థౌ తపః యథోక్తం శరీరాది శౌచం యథా వ్యాఖ్యాతం క్షాంతిః క్షమా ఆర్జవం రుజుతైవ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం అస్తిభావః శ్రద్ధాదానతా పరమార్థేషు ఆగమార్థేషు బ్రహ్మకర్మ బ్రహ్మణ జాతేః కర్మ బ్రహ్మకర్మ స్వభావజం యదుక్తం స్వభావ ప్రభవైః గుణైః ప్రవిభక్తాని ఇతి తదేవ ఉక్తం స్వభావజం ఇతి. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావశ్చ క్షత్రకర్మ స్వభావజం. శూరస్య భావః తేజః ప్రాగ్బల్యం ధృతి ధారణం సర్వావస్థాసు అనవసాదః భవతి యయా ధృత్వా ఉత్తంభితస్య దాక్ష్యం దక్షస్య భావః సహసా ప్రత్యుత్పన్నేషు కార్యేషు అవ్యామోహేన ప్రవృత్తిః యుద్ధే చ అపి పలాయనం అపరాంగుఖీ భావః శత్రుభ్యః దానం దేయేషు ముక్తహస్తతా ఈశ్వర భావః చ ఈశ్వరస్య భావః ప్రభుశక్తి ప్రకటీకరణం ఈశితవ్యాన్ ప్రతి క్షత్రకర్మ క్షత్రియ జాతేః విహితం కర్మ క్షత్రకర్మ స్వభావజం. కృషి గౌరక్షవాణిజ్యం వైశ్యకర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ సూత్రస్యాపి స్వభావజం. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం, కృషి అనగా కృషి గౌరక్ష వాణిజ్యం, కృషి చ గౌర్యక్షం చ వాణిజ్యం చ
కృషి గౌరక్ష వాణిజ్యం. కృషి భూమేః విలేఖనం, గౌరక్ష్యం గాః ప్రక్షతి ఇది గోరక్షः, తద్భావः గౌరక్ష్యం. పాశుపాల్యం వాణిజ్యం వణిక్కర్మ క్రయ విక్రయాది లక్షణం. వైశ్యకర్మ వైశ్యజాతేః కర్మ, వైశ్యకర్మ స్వభావజం. పరిచర్యాత్మకం శుశ్రూషా స్వభావా కర్మ సూత్రస్య అపి స్వభావజం. ఇది నలుగురికి 4 చెప్పాడండి. అంతరింద్రియ నిగ్రహము, బహిరింద్రియ నిగ్రహము. ఇది మనకి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా వీరు చెప్పారు. ఇక్కడ 42లో 948వ పేజీ. ఈ శమశ్చ దమశ్చ ఇవన్నీ యథా వ్యాఖ్యాతార్థౌ అంటే ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంతకుముందే చెప్పా కదయ్యా అని అన్నాడు. దీనికి పుల్లెల వారు మనం అనుగ్రహించి ఏ ఏ శ్లోకాల దగ్గర చెప్పారో కూడా చెప్పారు. ఏమిటి? 16 అధ్యాయంలో 1, 2లోను, 17లో 14 నుంచి 16 వరకు, తర్వాత 16లో 13, ఇట్లా 18లో 41 చెప్తున్నాడు అని ఈ విధంగా వివరం చెప్పారు. అది వీలైతే వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తే అంతరింద్రియ నిగ్రహము, బహిరింద్రియ నిగ్రహము, ఇవి చెప్పబడిన కాయక వాచిక మానసికములైనటువంటి 3 విధములైన తపస్సులు. అంటే మృత్తు జలముల చేత శరీరం శుద్ధి చేసుకోవటం, ఓర్మి రుజు స్వభావము, శాస్త్రీయ పరార్థ విజ్ఞానము, శాస్త్రార్థమును స్వానుభవం చేసుకొనుట, ఆగమార్థముల యందు శ్రద్ధ కలిగి ఉండుట, ఇవి పూర్వకర్మ సంస్కారము వల్ల కలిగిన బ్రాహ్మణ కర్మ అన్నాడు. స్వభావ ప్రభవైర్గుణై ప్రభివక్తాని అని చెప్పాడుగా. అని దాంతో ఏదైతే చెప్పబడిందో ఆ స్వభావజం అని చెప్పాడు. ఇక తర్వాత రెండో దానిలో ఏం చెప్తున్నారు? ఇక క్షత్రియులు వస్తున్నారు. ఈ క్షత్రియుల పరిస్థితి ఏమిటి అంటే శౌర్యం, శూరత్వము. అంటే బలవంతులైన వాడు ఎదురొచ్చినా తిరిగి కొట్టగలిగినటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడు. ఆ తేజస్సు చేత శత్రువులను జయించేవాడు. ఏమండి? శత్రువుల చేత తాను జయింపకుండా ఉండేటటువంటి శక్తి గలవాడు. ధృతి అంటే ఎంత ఆపద వచ్చినా సరే, ఎంత ఆపద వచ్చినా సరే దానిని తట్టుకునేటటువంటి చిత్తవృత్తి కలిగిన వాడు. ఏమండి? తర్వాత యుద్ధమునందు నేను ఓడిపోతానేమో అనే భయము భావము లేనివాడు. ఇది ఎవరికి కొడుతున్నా? డైరెక్ట్ గా అర్జునుడికే. వాడు క్షత్రియుడుగా మరి ఇప్పుడు కనుక అపరాంగుఖీ భావం కలిగి, అంటే నేను ఓడిపోతాననే పరాంగుఖుడు అవుతానేమో అనే భావం లేదు. తర్వాత దాన గుణము కలిగి ఉండుట. తాను ఎవరిని పరిపాలిస్తున్నాడో వారి యందు తన ప్రభుశక్తిని ప్రకటించటం. ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియ జాతికి పూర్వకర్మ సంస్కారాల వలన జన్మించిన విహిత కర్మలు, చేయవలసిన పనులు. సార్ ఇక్కడ ఇవి ధృతి అంటే శారీరక బలం కింద చూపిస్తున్నాడు కదా సార్. ఏమండి? ఇక్కడ ధృతి అన్న మాటని శారీరక బలం కింద దేనికైనా అట్లా కాదమ్మా, మీకు శారీరక బలం కిందే చూపించట్లేదు. మానసిక ధైర్యం అనే
ఇప్పుడు గొప్ప ఆపత్తులో కూడా దేహేంద్రియాలను అన్నాడుగా. ఉమ్. ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు? చెప్పలే చెప్పండి, బ్రాహ్మణులు. మీరే జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయా? ఉమ్, మరి మనస్సు సంగతి ఏమిటంటారు? అది ఇంద్రియం అవుతా కాదా? అవును. అంటే ఇప్పుడు మనసును కూడా ధృతిగా ఉంచుకోవడం అని వచ్చినప్పుడు మీరు కేవలము శరీరమైన ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మన అంటే శరీరంలో శక్తి కూడా ఉండాలి. మూర్ఖంగానే చెప్తున్నాడని అనుకోవాలా అంటున్నా. ధృతి అన్నది ఏ- మనం వెనకటి శ్లోకాల్లో ఇంకొక రకంగా చదువుకున్నాం కదా. ఏం చదివారు చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక కార్యం చేయాలనంటే మానసికమైన ఒక స్థిరత్వం మనం దానికోసం కావాలన్నట్టుగా అది ఇప్పుడు మరి ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల దగ్గర అంత ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పట్లేదు కదా. ఇక్కడ బ్రాహ్మడు క్షత్రియుడు అనట్లేదమ్మా, ఉమ్. వీళ్ళకు ఉండాల్సిన ప్రధాన లక్షణాలు చెబుతున్నాడు. అదే వీళ్ళు దాంట్లో చేయదగిన పనులు అంటే ఎక్కడైనా శత్రువు మన మీద పడి కొడుతున్నా కూడా ఉమ్. భయపడి పారిపోకుండా నిలబడేటటువంటి స్వభావము అన్నాడు. అది మనసు. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, బ్రాహ్మణ కర్మల్లో ఆ విషయం చెప్పలేదుగా, అదే యుద్ధం చేయమని అంటున్నాను చెప్పలేగా, మనం కనుక ఇది ధృతి అక్కడ అన్న అసందర్భం మాట. అవుతుంది. ఉమ్. ఏమో అంతేనా కాదా? అంతే. అంటే డౌట్తో ఇక్కడ డౌట్తో ముందుకు వెళ్ళొద్దు మనం. అలా కాదు, మొన్న మీరు ఇది ఒక్క చెయ్యాలి. నిమిషం అమ్మా, ఆవిడ క్లారిఫై అయిన తర్వాత మీ దగ్గరకు వస్తా. ఒక శ్లోకంలో అండి, పాత దాంట్లో మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ 33వ శ్లోకంలో ధృత్యా మయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియ క్రియా యోగేనాభి వ్యభిచరిణ్యా ధృతి సా పార్థ సాత్వికి అని అన్నాడు కదా. సాత్వికి అన్నాడు కదా. ఆ ధృతికి ఈ ధృతికి ఏమన్నా తేడా ఉందా? అది నా ప్రశ్న. తర్వాత రాజసి చదవండి ఒకసారి. ఇది మయాతు ధర్మ కామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేర్జున ప్రసంగేన కాంక్షి ధృతి సా పార్థ అర్థం రాజసి. చెప్పండి. ఉమ్. అంటే ఇక్కడ అంటే వేరే కాంటెస్ట్ లో చెప్పారు కదా అని అంటున్నాను. మీరు ముందు దాని తాత్పర్యం మీరు చదివిన దాని తాత్పర్యం చదవండి. ఉమ్. దీనికి ఏం తాత్పర్యం చెప్పారంటే మయా ధృత్య అనే దానికి మయా అది యయ. యయా ధృత్య అనే దానికి అవ్యభిచరణ్య అను దూరంగా ఉన్న పదంతో అన్వయం. ఏ ధృతి చేత ధరిస్తాడో దేనిని మనస్సు యొక్క ప్రాణం యొక్క ఇంద్రియాల యొక్క ప్రక్రియలను అనగా చేష్టలను శాస్త్ర విరుద్ధమైన మార్గమునందు ప్రవర్తించడం నుండి అడ్డుకుంటాడో ఎందువల్ల అనగా ధృతి చేత నిలుపబడిన శాస్త్ర విరుద్ధ మార్గంలో ప్రవర్తించవు. యోగంతో సమాధి వ్యభిచరించని ధృతి చేత అనగా నిత్యము సమాధితో సంబంధించి ఉన్నది అని అర్థం. ఎక్కడ చదువుతున్నారు? 33వ శ్లోకం సార్. అది సాత్వికి ఇది కదా, మీరు రాజసీది చదవాలి కదా. రాజసిద్ధం మయా 940వ పేజీలో చదువుకోవాలి కదా. అర్జున, ఏ పురుషుడు ధర్మార్థ కామాలలో దాని ప్రసంగం వచ్చినప్పుడు ఏ ధృతి చేత ఆ ధర్మార్థ కామాలలో ఒక్కదానిని ధరిస్తాడు అనగా ఒక్కొక్క దారిని ఒక్కొక్క దాన్ని ధరిస్తాడో అనగా నిత్య కర్తవ్యము అని మనస్సులో నిర్ధారణ చేసుకుంటాడో ఫలం కూడా కోరుతూ ఉంటాడో వాని ధృతి రాజస ధృతి. మనసు. ఫలాభిలాష పూర్వకంగా ఆయా సమయాలలో ధర్మార్థ కామాలలో ఒక్కొక్క దానిని ఏ స్థిర బుద్ధితో సేవిస్తాడో అది రాజస ధృతి అని భావం. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేయండి, ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ధృతిర్ధారణం సర్వావస్థా స్వవసాదనో భవతి యయా ధృత్యోత్తంభిస్తస్య. దీన్ని చెప్పండి, దీని అర్థం చెప్పండి మీరు. దీనికి శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే
సూర్యుని చాతుర్మాయనం జ్ఞానమీశ్వర స్వభావశ్చ క్షాత్రకర్మ స్వభావజం అన్నారు. ఉమ్. అంటే నేనేమంటున్నానంటే ఇంతకు ముందు మనకు చెప్పిన చదవండి, దీని తాత్పర్యం చదవండి అమ్మా ముందు. దీని తాత్పర్యం ఓకే. సూర్యుని ధర్మం శౌర్యం తేజస్సు అనగా ప్రాగ్బలం నిర్భయంగా ఉండడం, ధృతి అనగా ధారణం నిలబెట్టుకోవడం. ఏ ధృతి చేత తనను తాను నిలబెట్టుకున్నవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కుంగిపోడో అది. ఆగండి 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 ఆగండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి ఇక్కడ పేజ్ దగ్గర చేయి పెట్టి మీరు ఇందా చదివిన శ్లోకం దగ్గరికి పదండి. 33 సార్. 34. 34. 34. ఏ పురుషు ధర్మార్థ కామాలు దాని ప్రసంగం వచ్చినప్పుడు ఏ ధృతి చేత ధర్మార్థ కామాల్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ధరిస్తాడు అనగా ఇది నిత్య కర్తవ్యము అని మనసులో నిర్ధారణ చేసుకుంటాడు, ఫలం కూడా కోరుతూ ఉంటాడు, వాడి ధృతిని రాజస ధృతి అన్నాడు. అంటే అభిలాషాపూర్వకముగా ఆయా సమయాల్లో ధర్మార్థ కామాల్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఏ స్థిర బుద్ధితో సేవిస్తాడు. ఇటు వచ్చేయండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయండి. ఏమంటున్నాడు? ధృతి అనగా ధారణం, నిలబెట్టుకోవడం. ఏ ధృతి చేత తనను తాను నిలబెట్టుకున్నవాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కృంగిపోడు. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఫలాభిలాషపూర్వకంగా ఆయా సమయాలలో ఒక్కొక్క దానిని స్థిర బుద్ధితో సేవిస్తాడు కీను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కృంగిపోడు కీను. తేడా ఏమైనా ఉందమ్మా? లేదండి, ధర్మరాజు అదేగా చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పిన రాజస ధృతికి ఇక్కడ సమన్వయం చెప్తున్నాడండి, అంతేనా? అంటే ఈ ధృతి అనేది గురుగారు ఇట్లా బ్రాహ్మణులకు ఒక వేదిగా ఉంటుంది, క్షత్రియులకు ఒక ధృతి ఉంటుంది. సాత్విక ధృతి బ్రాహ్మణులకి అన్వయించడం, ఇది రాజస ధృతి క్షత్రియులకి అనుకోవాలా? ఇప్పుడు మీరు దీని ముందు శ్లోకంలో ఏం చెప్పాడు? స్వభావాలు చెప్పాడు కదా. ఎస్, అవును. ఒక్కొక్కళ్ళకి ప్రశ్న రాలేదు అంటే ఇక్కడ ధృతి అన్న మాటని వాడలేదు ఆయన అంటున్నారు. అది కాదమ్మా, స్వభావాలు చెప్పాడా లేదా మొదటి క్లాసిఫికేషన్ లో? అవును. అప్పుడు క్షత్రియుడికి ఏ ఏ స్వభావాలు చెప్పాడు? క్షత్రియులకి శౌర్యం, తేజో, ధృతి. కాదు 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 41 తీయండి. 41. ఓకే. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాంచ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవేద్గుణై అన్న. 41. కన్సల్టేషన్ ఇది. 946 పేజీ తీయండి. మాకు పేజీ డిఫరెంట్ సార్, మీ శ్లోకం చెప్పండి. ఎందుకు డిఫరెన్స్? 41 శ్లోకం చెప్పండి. ఇది ఓల్డ్ ఎడిషన్ అండి, అందుకని పర్లే. బ్రాహ్మణాశ్చ క్షత్రియాశ్చ భాష్యం తీయండి. బ్రాహ్మణాశ్చ క్షత్రియాశ్చ విశశ్చ బ్రాహ్మణ దాని కిందకు వచ్చేయండి, తాత్పర్యం చదవండి. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులకు శూద్రులకు. అదొద్దు, ఇంకొంచెం కిందకు వచ్చేయండి. ఓ అర్జున, అదే దానిలో 4 ఏళ్ళ కింద, 2-3 ఏళ్ళ కింద. కర్మలు విభక్తములై ఉన్నవి, ఎవరివి వారికి విభజించి నిర్ణయించబడినది. ఇగో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? అవన్నీ తుడిచేసాయి ఈ లోపల. ఇవన్నీ కూడా కర్మలు విభక్తములై ఉన్నాయి. దేనివల్ల? అంటే ఎవరి కర్మ చెయ్యాలంటే వారికి ధృతి, ఆ ధృతి, ఆ రకమైన ధృతి ఉండాలి. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు, ఇక్కడ ఆగండి, ఒక నిమిషం బ్రేక్ వేద్దాం.
కర్మలు విభక్తములై ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అవి దేని వల్ల విభక్తములై ఉన్నాయి? రాతి ఉంది. స్వభావము చేత. అక్కడే కంటిన్యూషనే. స్వభావం చేత. స్వభావములు ఏమేమిటి చెప్పాడు? 3 రకాలు చెప్పాడు. అందులో ఒకటేమిటి? గుణ ప్రాధాన్యములు. అవునా? స్వభావములైన గుణాలు, వాటి చేత బ్రాహ్మణాదులకు సమాధులైన కర్మలు వేరు వేరుగా నిర్ణయించబడినవి. ఆ తర్వాత చదండి. బ్రాహ్మణ స్వభావానికి సత్వగుణం కారణం. క్షత్రియ స్వభావానికి సత్వగుణం అప్రధానం గల సత్వగుణం తక్కువ పాలులో ఉన్న రజోగుణం కారణం. వైశ్వ ఆపండి అక్కడ. కనుక వీడికి ప్రధానమైన గుణం ఏమిటి? రజోగుణం. రజోగుణం. కనుక ఒక్క నిమిషం, మీరు ఇంతకుముందు చదివిన దగ్గరికి వెనక్కి వెళ్ళి చదివిన దగ్గర ధృతి దగ్గర ఏ ధృతి గురించి ఇప్పుడు వీటి రిఫరెన్స్ లో చెప్పుకోవాలి మనం? నువ్వు రాజస ధృతి చెప్పాలి. అదే కదా ఇప్పుడు మీరు చదివచ్చారు. అక్కడ నిలబెట్టుకోవాలి. ఎంత కష్టం వచ్చినా అని చెప్పాడా లేదా? అదే ఇక్కడ చెబుతున్నాడా లేదా? కర్మల దగ్గర చెబుతున్నాడు. అక్కడ గుణములు చెప్పాడు, ఇక్కడ కర్మల దగ్గర ఆ గుణం యొక్క అన్వయం చెబుతున్నాడు. ముందే చెప్పాడు కదండి. ఏమండి, డాక్టర్ కృష్ణారావు గారు ఏం చెప్పాడు? చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టువా. తర్వాత ఏం చెప్పాడు? తర్వాత వాక్యం చెప్పాడు. అక్కడ ఆపద్దు. అక్కడ ఆపితే అన్ని గొడవలే. అక్కడ ఆపకుండా తర్వాత మాట ఏమన్నాడు చెప్పండి? గుణ కర్మ విభాగశ. అంతేనా చెప్పాడు? ఇంకేమని చెప్పాడా? ఇప్పుడు దాన్నేగా చెబుతున్నాడు ఇక్కడ. కనుక ఎక్కడ పుట్టాడన్న విషయం మీద మాట్లాడలే. గుణకర్మల విభాగముల ద్వారా. అంటే ఇప్పుడు గురువుగారు ఒక పాయింట్ అండి. ఇప్పుడు ఒక శూద్రుడు, వైశ్యుడు, బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు వీళ్ళ నలుగురిని ఒక లైన్ లో నుంచోబెట్టి ఒక సిచ్యువేషన్ లో పెడితే వీళ్ళ రియాక్షన్ ఒక్కొక్కళ్ళదే ఒక్కోలాగానే ఉంటుంది. అది ఇట్ విల్ నాట్ బి ద సేమ్. అవునా కదా? మీరు చెప్పేయండి, పూర్తి చేయండి ప్రశ్న. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధ రంగంలో ఉన్నారు. ఆ శత్రువుని చంపాలి. ఆ క్షణంలో ఇది తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు అసలు వెనక్కి ఆలోచించరు. ఇది వాళ్ళలో ఉంటుంది క్షత్రియుల్లో. దే హావ్ సీన్ మోర్ బ్లడ్ దెన్ us. అందుకని వాళ్ళ యాటిట్యూడే వేరేగా ఉంటుంది. వేరే అసలు మనకెందుకని బ్రాహ్మణ అసలు వాళ్ళ జోలికే వెళ్లకుండా మనం వెనక్కి అడిగేస్తాం. శూద్రులకి వాళ్ళ ఇది వేరే అని చెప్పేసి వాళ్ళు అసలు దాన్ని పట్టించుకోరు. ఓకే విని ఊరుకుంటారు. ఇప్పుడు క్షత్రియుడు అన్నవాడికి ఉండాల్సింది రాజస గుణము. కనుక వాడు ఎంత శత్రువు వచ్చినా ఎదురుపోతాడు అనే లక్షణాన్ని చెబుతున్నాడు కదమ్మా. మళ్ళీ మీరు కొత్తగా ఏం చెప్పారు? కొత్తగా చెప్పడం కాదు. అంటే అది అలాగే రియాక్ట్ అవ్వాలి. వెనకడుగు వేయకుండా. అసలు వెనకడిగే వేసే సమస్య లేదు. వాళ్ళు ముందుకే వెళ్తారు. అదే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ కూడా. అదే దానినే ధృతి అన్నాడు. అదే ఆ మనసుతోనే ముందుకు వెళ్ళిపోతారు. ఆ ధృతి అనేది మళ్ళీ వెనక్కి వస్తే మనసే కదండి. ఆ మనసు వెళ్ళనే చెప్తుందే కానీ వెనక్కి రాని చెప్పదు. ఆ తల్లులు కూడా ఇప్పుడు నలుగురు పోయినా కూడా అండి ఆర్మీలో 5వ పిల్లవాడిని వాళ్ళు ఆర్మీలోనే చేర్పిస్తారు. నేను అలాంటి వాళ్ళని చూశాను. మా కాలనీ నిండా అలాగే ఉన్నారు. అందరూ దేశం కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళే తప్ప వెనకడుగు వేసి వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు లేరండి. అది చూస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా. అందుకండి అదే అంటే ఈ గుణాలని బట్టి వాళ్ళ కర్తవ్యాలు వాళ్ళు చేయాల్సిన వాళ్ళకి నిర్ణయించబడిన విధానాలకి ఆ ధృతి ఉంటే తప్ప అది చేయలేరని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అంతే కదండి? అది పుట్టుకతోనే వస్తుంది. వాళ్ళ కర్తవ్యానికి ఏ రకమైన ధృతి కావాలో ఆ రకమైనది. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనకి రాజసము, సాత్వికం ఉంది బ్రాహ్మణులకి, రాజసం అన్నది క్షత్రియులకి, మళ్ళీ తామసం అన్నది శూద్ర వైశ్యులకని అనుకోవాలా? అలా వద్దు. మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ దాన్ని అట్లా మిస్ మ్యాచ్ చేయకండి. మీరు ఇందాక చదివిన 41 దగ్గరకు వచ్చేయండి. ఇది క్లారిఫై అయితే కానీ మనం ముందుకు పోవద్దు. ఒక్క నిమిషం. 41 దగ్గరకు వచ్చేయండి తల్లి. ఓకే సార్, వచ్చాం. వచ్చారా? వచ్చాను.
నాకు ఇప్పుడు చూచే చూసు 47కి వచ్చారమ్మా, చాలు నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తా ఎక్కడో. చెప్పండి సార్. అదే అదే చదవమంటారా? తాత్పర్యం చదవమంటారా? నేను చెప్తా ఎక్కడో. ఇందాక చదివారు కదా, బ్రాహ్మణ స్వభావానికి సత్వగుణం కారణం అని. ఉమ్. అక్కడి నుంచి చదవండి. బ్రాహ్మణాది వాటి చేత బ్రాహ్మణాదులకు సమాధులైన కర్మలు వేరువేరుగా నిర్ణయించబడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రకృతి వల్ల పుట్టిన గుణాలు అను అర్థానికి బదులు మరొక అర్థం చెప్తున్నారు కదా. అంటే లేదంటే బ్రాహ్మణుల స్వభావానికి సత్వగుణం కారణం, క్షత్రియ ఆగండి ఆగండి స్వభావం. ఆగండి ఆగండి ఆగండి, స్పీడ్ అక్కడే స్లోగా చదవండి. ఉమ్. మీ దగ్గర ఇందాక చదివిన 3 గుణాలు పెట్టుకున్నారు కదా, సత్వగుణము, రజోగుణము, సత్వధృతి, రజోధృతి, తామస ధృతి అని 3 పెట్టుకున్నారు కదా. రైట్, అది అక్కడ పట్టుకోండి. సత్వ స్వభావానికి బ్రాహ్మణకి స్వభావానికి సత్వగుణం కారణం అంటారు. కనుక సత్వధృతిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ తెచ్చుకోండి. ఒక్క నిమిషం, సత్వధృతి ఇక్కడ తెచ్చుకోండి. క్షత్రియ స్వభావానికి సత్వగుణ అప్రధానంగా గల సత్వగుణం తక్కువ పాలులో ఉన్న రజోగుణం కారణం అంటారు. అంటే ఏమిటి? ఈ క్షత్రియ లక్షణం ఉన్నవాడికి రజోగుణములో చెప్పిన ధృతి మీరు ఏదైతే అంటున్నారో అది కొంత ఛాయగా సత్వగుణంలోది కూడా ఉండొచ్చు కదా. అదొక ఉండాలా ఉండకూడదా? ఉండాలి. రైట్, నెక్స్ట్ వెళ్ళండి. శూద్ర స్వభావానికి రజోగుణం అప్రధానంగా గల తమోగుణం కారణం. వైశ్యం చదవండి ముందు. వైశ్వ స్వభావానికి తమోగుణం అప్రధానం గల రజోగుణం కారణం. అంటే ఇప్పుడు వైశ్యుడి దగ్గర ఏముంటుంది? ప్రధానంగా ఏముంటుంది? రజోగుణం ఉంటుంది. కానీ తమో గుణము కూడా ప్రధానంగా కొంచెం తక్కువగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇటువైపు డౌన్ డౌన్. ఇక్కడ సత్వగుణం పోయింది. సత్వగుణం అసలు ఏముండదు. రజోగుణం ప్రధానం. ఇక్కడ కనపడట్లేదు మీకు. శూద్ర సంస్కారవంతంగా అంటే సంస్కార బీజయుతంగా ఉంటుంది. అన్ని గుణాలు ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. నిర్బీజ స్థితి వస్తే తప్ప ఇవన్నీ పోవు. శూద్ర స్వభావానికి రజోగుణం అప్రధానంగా గల తమో గుణం కారణం. ఎందువల్ల అనగా ఆ నలుగురిలో వరుసగా మిగతాదంతా కారణం వరకు చెప్పి ఆపేయండి. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న గుణములు ఎన్ని? గుణాలు 3 గాని కాంబినేషన్స్. అలాగే గుణములు ఎన్ని? గుణములు 3. అందులోంచి జన్యములైనటువంటి లక్షణాలు ఏమిటి? కర్మలు 4. అంటే కౌసల్య, సుప్రజారామ, కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకేయి ముగ్గురుంటే రామలక్ష్మణ భరత శత్రువులు పుట్టినట్టు అనుకోండి కాసేపు. ఇక్కడికి అయిందా? దీని ద్వారా భూమిని దున్నటము, గోవుల్ని పాలించటము, ఈ అమ్మటాలు, కొనటాలు, ఇవన్నీ వైశ్య జాతి యొక్క కర్మ అయితే, దీనివల్ల పూర్వకర్మ సంస్కారాల వల్ల పుట్టినవైతే శుశ్రూషాది కర్మలు ఏమన్నా శూద్రులకి చెప్పబడినది అని ఈ విధంగా అన్నది ఒకటే. కాకపోతే వాడి స్వభావానికి తగ్గ కర్తవ్యం నిర్వహించడానికి, వాడి గుణానికి తగ్గ నిర్వహించడానికి ఆ రకమైన ధృతి వాడాలి. కాదు, ఆ ధృతి ఉంటుంది. మనం వాడాలి, తెచ్చుకోగల డబ్బాలు వచ్చి కాదు సార్. అంటే అది వాడికి సమంజసం. అది మళ్ళీ అదే పొరపాటు చేస్తున్నారు. వాడు సమంజసం కాదమ్మా, అది వాడి లక్షణం. పోనీ ఆ లక్షణం ఉన్నవాడిని బ్రాహ్మణంలో, శూద్రుడంలో, క్షత్రియుడు, ఇట్లా రివర్స్ లో చెప్పండి, దోశ తిప్పి చెప్పండి. ఇప్పుడు అది లేదని దాని స్వభావం చెప్పి నువ్వు ఆ రకంగా నువ్వు ప్రవర్తించాలని చెప్తున్నాడు కదా అర్జునుడికి. మరి అంతే. మరి ఇప్పుడు కొంచెం తేడా వచ్చేసిందండి. రజోగుణం తక్కువను, సప్తగుణం ఎక్కువైపోయిందండి పరిపాలించేవాళ్ళకి. అందుకే అస్తవ్యస్తం అంటారు దాన్ని. నిష్పత్తులు తేడాలు వచ్చాయి. అది కాదమ్మా, చిటికెడు ఉప్పేయవమ్మా అంటే గుప్పెడు వేస్తారంటే ఆ వంట రుచిగా ఉంటుందా? అంటే నా ప్రశ్న, ధృతి అన్నది అందరికీ ఒకటే కదా అన్నది అనుమానం అండి. అంతే, అంతకంటే. ఇప్పుడు మీ ధృతి తీరిందా లేదా? అక్కడే ధృతితో ఉన్నారు మీరు.
లేదు లేదు అంటే తీరింది సార్. ఆ గుణం చెప్పి కాన్ఫిడెన్స్ ని ధృతి అనాలి. అది యాక్చువల్గా ఆ కాన్సెప్ట్ లో వాడారు. ఒక విధంగా శక్తి అని చెప్పాలంటే మనకు ఉండే శక్తిని వాడుకోవడమే కదండి. ఇంకా మీకు క్లారిఫై కాలే, మీరు ఒక పని చేయండి. ఆ సాత్వికి, రాజసి, తామసి ధృతులు 3 మరొక్కసారి చదవండి. దాంట్లో డిఫరెన్స్ లేదు సార్ నాకు. అంటే ఆగండి, అక్కడ తేడా లేదు. డిఫరెన్స్ అది కాదమ్మా, అక్కడ డిఫరెన్స్ లేకపోతే ఈ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రుల క్లాసిఫికేషన్ ఎట్లా చేశాడు? ఆ గుణాల ద్వారా చేశాడు కదా. అదే గుణాలు అన్నవి మాయకు సంబంధించి, ధృతి అన్నది మనకి మన మనలో ఉండేటటువంటి దాన్ని మనసు ఎవడా ఏమంటారు? మనం? ప్రతివాడు ఎవరు ఆగండి, ఎవడా మనం అంటే జీవుడు అనేగా. అంతే జీవుడు. జీవుడు అని ఎప్పుడైతే జీవభావంలో ఉన్నారో అప్పుడు మీ దగ్గర గుణాలు మీ మీద ఆపరేట్ అవుతున్నట్టేగా. ఉమ్. మీరు ఎట్లా వేరే తెచ్చుకుని నేను జీవుడే కానీ వేరే ఎట్ట అంటారు? వేరే అంటలేదు సార్ నేను. ఆ ధృతి అనక్కర్లేదు. అన్నదాన్ని మీకు మీరు వన్స్ జీవుడు అన్నారంటే మీకు త్రిగుణాత్మకం అని లెక్కేసుకోండి, ఇంకేం దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. ఎందుకు? జీవశబ్దం మాయతో లింక్ అయింది, మాయ త్రిగుణాత్మకం. మరి ధృతి ఏంటి? అయ్యో ధృతి అదే మళ్ళీ ధృతిలో లక్షణాలు చెప్పాడు. ఇలాంటి సాత్విక ధృతి ఎట్లా ఉంటుంది, రాజస ధృతి ఎట్లా ఉంటుంది, తామసిక ధృతి ఎట్లా ఉంటుంది. మొన్న మీరు చెప్పారు, అది చాలా బాగుంది గురుగారు. ఇదే చెయ్యాలి అదే చెయ్యాలి అనేది మనసు అన్నాడు, అదే ధృతి అయిపోయింది. ఇదే చెయ్యాలి అనేది బుద్ధి, అది శకునిమామ అయిపోయాడు. నేను చేస్తున్నాను అదే అహంకారం. ఇది నేను రాసి పెట్టుకున్నా, రోజు చదువు. రాయండి రాయండి రాయండి. నాకు ఏమీ బాగా నచ్చింది. కన్ఫ్యూజన్ అలా కాదు. ఇక్కడ ఎవరు రైట్ కాదు, ఎవరు తప్పు కాదమ్మా. మనకి ఆ సందర్భంలో ఆ భావం రూఢి అయింది. అది కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఎటో ఒకటి మారుతుంది, స్థిరంగా ఉండదు. అందుకే మన ఉద్దేశానికి పేరేంటి తెలుసా? అభిప్రాయము అన్నారు. ప్రాయము అంటే వయసు. వయసుతో ఏజ్తో పాటు పాటు మారదు. మారిపోతూ ఉంటుంది అది. ఎనీవే, కనుక స్వాభావిక గుణములతోటి కర్మలను అని అంటే శమము, దమము, శౌచము, తపస్సు, బ్రహ్మచర్యము, అహింస ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ కూడాను ఇవన్నీ కూడాను ఎవరికి చెబుతున్నారయ్యా అంటే సాత్విక స్వభావములైనటువంటిది, అంటే బ్రాహ్మణులకు అని అన్నాడు. ఏమండి, ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు 4 వర్ణాల వారిని చెప్పాం కదమ్మా మనం. 4 వర్ణాల వారిని చెప్పాం కదా. ఎవరెవరు? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, శూద్ర, వైశ్య అని వరుసలో చెప్పాం అనుకోండి. వీళ్ళల్లో 3 గుణాలు ఉంటాయి. ఎవ్వరికి గుణం పోదు. సత్వగుణ ప్రధానుడు అంటే బ్రాహ్మడు అన్నారు మీరు. అంటే రజోతమ గుణం లేవని కాదు, ఉన్నాయి, కానీ బొబ్బున్నాయి, నిద్రపోతున్నాయి. అంటే వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్స్ కిందకి వస్తారు, అంతే కదండి. అవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్ వద్దు, అందరిలో అన్ని ఉంటాయి. మీలో నాలో అందరిలో ఉన్నాయి, తీసేయండి ఇది. అట్లాగే క్షత్రియుల్లో 3 గుణాలు ఉంటాయి, కానీ ప్రధానం ఏమిటి? సత్వం అప్రధానముగా ఉండి రజోగుణం ప్రధానముగా ఉంటుంది. అంటే తమో గుణం కూడా ఉంటుంది, ఈ సత్వగణ చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. ఎలిమెంటల్ గా ఉంటుంది, అది ఉండకుండా పోదు. అలాగే అలాగే వీడికి వస్తే, వైశ్యుడికి వస్తే రజోగుణ ప్రధానము, తమోగుణ అప్రధానము అన్నాడు. దానికి ఈ తమోగుణం కన్నా తక్కువగా సాత్విక గుణం ఉంటుంది. శూద్రుడు అన్నప్పుడు తమోగుణ ప్రధానము, రజోగుణ అప్రధానము అన్నాడు. సాత్విక గుణం కొంచెం ఉంటుంది కింద. అంటే అందరిలో అన్ని గుణాలు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తా వినండి. ఇప్పుడు మీకు సత్వగుణం ఉంది, అది ఎప్పుడప్పుడు ఆపరేట్ అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా? అవ్వాలి. అలాగే తమో గుణం ఉంది, ఆపరేట్ అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా? రజోగుణం ఉంది, ఆపరేట్ అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా? అవుతుంది. అంచేత ఇప్పుడు ఒక సీక్రెట్ చెబుతున్నాడు. ఎప్పుడైతే బాగా ఆలోచించినట్లయితే
ఇప్పుడు మనం సాత్విక గుణము, రాజస గుణము, తామస గుణము అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ సాత్వికావస్థలో గనక ఉన్నప్పుడు, ఈ సాత్విక అవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఈ 4 వర్ణాల వారికి కూడా ఆ ధర్మాలన్నీ సంభవిస్తాయి. కరెక్ట్. అవును. మన కన్ఫర్మేషన్ అక్కర్లే, కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు ఆ విషయం. అది 100% ఓకేనా, ఒప్పుకోవాలంతే. ఒప్పుకోవాలి కనుక అంటే రాజసావస్థలో ఉంటే 4 వర్ణాల వాళ్ళకి అవే ధర్మాలన్నీ సంభవిస్తాయి. అంటే ఏంటవుతోంది, మనకి పిచ్చి కోపం విపరీతంగా వచ్చినప్పుడు డబ్బాలు గ్లాసులు విసిరేస్తాం, పక్కవాడిని పీకేస్తాం. ఇవన్నీ పిచ్చివాడు చేసే లక్షణాలు. కరెక్ట్. ఎస్. కానీ మీరు పీకారని మిమ్మల్ని పిచ్చివాడు అంటున్నారా? అనట్లేదు. ఏమండి, అదే పిచ్చివాడు, అలాగే ఒక పిచ్చివాడు, భయంకరమైన పిచ్చివాడు ఉన్నటువంటి వాడు కాసేపు న్యూస్ పేపర్ తీసుకుని చదువుకుంటూ అందులో అర్థం చేసుకుని ఆనందిస్తూ ఉంటాడు. వాడిని తెలివిగలవాడు అంటున్నారా? అనట్లేదు. అంటే ఏది ప్రధానముగా మనలో ఆపరేట్ అవుతోందో అలానే మిగతా ఆపరేట్ కావని కావు, అవుతాయి. ఏదేది ఏ గుణం ఆపరేట్ అవుతోందో అప్పుడు అందరిలో అది కామన్ గా ఆపరేట్ అవుతుంది, అందరూ అదే కేటగిరీ అన్నమాట. అంటే మీరు పుట్టుకతో బ్రాహ్మణులు అయి ఉండొచ్చు గాక, లేకపోతే శూద్రులు అయి ఉండొచ్చు గాక, లేకపోతే వైశ్యులు అయి ఉండొచ్చు గాక, క్షత్రియులు అయి ఉండొచ్చు గాక, మీలో ఆ క్షణంలో తామస గుణం వీళ్ళలో ఆపరేట్ అవుతుంటే అక్కడ శూద్ర గుణము ఆపరేట్ అయినట్టు, తామస గుణం ఆపరేట్ అయినట్టు అవుతుంటే అందరికి ఒకటే లక్షణం. రజోగుణం ఆపరేట్ అయితే అందరికి ఒకటే లక్షణం. సత్వగుణం ఆపరేట్ అయితే అందరికి ఒకటే లక్షణం. కనుక ఇక్కడ గుణముల ఆపరేషన్ వల్ల డిసైడ్ అవుతుంది మీ యాటిట్యూడ్. ఓకే. గుణకర్మ అయిపోయింది, విభాగం. స్టోరీ. అందుకని అంటే ఆ సత్వగుణం బాగా ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ కి అంటే రియాక్షన్ అనేది అవతల వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటట్టుగా ఉండదు. అది చాలా సాత్వికంగానే ఉంటారు, బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటారు. ఇంకా అంతే కదా? మిగతావన్నీ మీరు లెక్కేసుకోండి అవి. అంతే 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 ధర్మరాజు లాగా అట్లా కాదమ్మా, కనిపిస్తూ ఉంటారు గురుగారు మనకి అలాంటి వాళ్ళు. మీరు పబ్లిక్ గురించి వెతకద్దు, మీలో మీరు వెతుక్కోండి. అంటే అది కూడా మీరు మనం పబ్లిక్ లో అలాగే అలాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు అన్న మాట తీసి అవతల పడేయండి. లోపలికి తిరిగి నేను ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నానో ఆలోచించుకో, అది ఒక్కటే చేయండి చాలు. మనకి అంటే ప్రపంచంతో వస్తుంది లెక్క. నేను అనుకునేది ఏంటంటే అలాంటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం అలా ఉండాలి అనే ఒక ఉద్దేశంలో కంపేర్ చేసుకోవద్దు అనే చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. వాడు తెలుగులో చెప్పలేదు కానీ ఇంగ్లీష్ లో ఏం చెప్పాడంటే క్రై యువర్ క్రై, నీ ఏడుపు నువ్వు ఏడు అంటున్నాడు. అన్నప్పుడు ఈ క్రై ఆ క్రై చేసేటప్పుడు ఇలాంటి బుద్ధులు వస్తాయి. ఏమంటే మనం ఎందుకు మారకూడదు ఇలా అంటే వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏదో జోకేశారు. ఏం లేదండి. ఈ యాక్చువల్ గా రాజులు రజోగుణం ఎక్కువ గుర్తుపట్టాలంటే అండి అందరికీ అవి ఉండొచ్చు కానీ దానం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారండి, వాళ్ళు రాజులను గుర్తుపట్టచ్చండి. ధైర్యం కాకుండా దాన గుణం కూడా క్షత్రియులకు ఎక్కువ ఉంటుందండి. మిగతా వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకు దాన గుణం మిగతా వాళ్ళకు ఉండదండి. అదే ఇవన్నీ గుణ ఆపరేషనే కదండి. ఇంకోటి చెప్పనండి, సీక్రెట్ ఒకటి చెప్తా. యు ఆర్ మాడిఫైడ్ బై యువర్ సొసైటీ. మీరు మీరు ఒక పరమ దుర్మార్గపు వెధవని తీసుకోండి, వాడు మీ ఇంట్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, కాసేపు నేనే మీ ఇంట్లో ఉన్నాను అనుకోండి, అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ని ఏమండి, మీరు అబ్బా అనంతకృష్ణ చాలా మంచివాడు, వాడు అసలు ఏం చెయ్యడురా, ఎంత చెప్తే చేస్తాడు రా అని 10 సార్లు 10 మంది చెప్తున్నారు అనుకోండి, మీరు 11వ సారి పని చెప్పినప్పుడు అరే ఈయన ఇట్లా అంటున్నాడు కదా మనం చేద్దామని చెప్పి నేను చేయటం ప్రారంభం చేస్తా. అవునా కదా? అంటే బై ఎ రిపీటెడ్ సజెషన్. ఇవన్నీ వీళ్ళు సైకాలజీ వాళ్ళు తీసుకెళ్లి దానికి ఏదో ఇంగ్లీష్ పేర్లు పెడితే మనం చదువుకుంటాం, అది వేరే విషయం. మాటి మాటికే చెప్పడం ద్వారా మా అబ్బాయి అండి ఏ పని చెప్తే ఆ పని తక్కువ చేసేస్తాడు. 10 మంది వచ్చినట్టు చెబుతుంటే పదకొండు ఇంట్లో చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు తేడా అంటే వాడు అది చేస్తాడు. సో వీఆర్ మౌల్డెడ్ బై ది సొసైటీ.
నెంబర్ 1. కరెక్ట్. అండ్ ది సొసైటీ ఇన్ విచ్ యు లివ్ ఆల్సో మౌల్డ్స్ యు. ఎస్, కరెక్ట్. అది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఆ కనుక సొసైటీ నువ్వు నుంచి అన్నట్టు నేర్చుకోవడానికి కూడా మనకి ఉండాలి కదండి. ఆ మంచి నేర్చుకోవాలి, చెడు నేర్చుకునేవాడు వేరే గుణం ఉన్నవాడు, మంచి నేర్చుకోవాలనుకునేవాడు సత్వగుణం కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకున్నవాళ్ళు. ఉన్నట్లే కనుక ఇక్కడ ఏమిటవుతుంది, గుణాలు ఆపరేషన్ పైకి కిందకి ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే సొసైటీ కూడా కారణము. ఎస్ అంటే సార్, వాస్తవిక. సంస్కారం వస్తుంది అనమాట. అంతే. అదే ఉంటుందండి. సంస్కరించబడటం అంటే అదే కదండి. అదే. గో టువర్డ్స్ ది చేంజ్. ఎస్. కనుక ఇట్లా ఈ కర్మలు చేస్తూ ఉంటారయ్యా అని చెప్పేసి తర్వాత ఏం చెబుతున్నాడు, స్వే స్వే కర్మణ్యభిరత సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధం యథా విందతి తచ్ఛృణు. ఎవరెవరైతే తమ తమకు సంబంధించిన కర్మలని అందు ఉత్సాహము చూపిస్తూ దానికి సంసిద్ధుడై ఉంటాడో వాళ్ళు ఎలాంటి ఫలితాన్ని పొందుతారో అది నేను చెబుతాను అన్నాడు. ఇక్కడ ఆపుకుందాం, ఇది రేపు చదువుకుందాం. ఇక్కడి వరకు మనం ఎందుకన్నా చాలా బాగా నడుస్తుంది మన క్లాస్, నాకైతే నడుస్తుంది. ఏం పని పోలేమ్మా, ఎవరో ఒకరికి నచ్చినా చాలు. చాలా అనుకోండి, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఇంకా చాలా అంటే క్లైమాక్స్ కి వస్తున్నాం కదా మనం. బాగుంది నాకైతే. అంటే ఇవన్నీ ఎలా మనని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి అనేది ఈ చాప్టర్. అమ్మయ్యా, పాయింట్ కి వచ్చారు ఇప్పుడు. ఎలా మనల్ని ఉద్ధరించుకోవాలి అనే దానికి పాయింట్ కి వచ్చారు. విడిచిపెట్టాల్సినవి పట్టుకోవాల్సినవి అది చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. అందుకే ఇంతకుముందే చెప్పాడుగా, ఉద్ధరే ఆత్మనాత్మానం అని చెప్పేసుకున్నాంగా. అవును, చెప్పుకున్నావా చెప్పుకోవాలా? 6th చాప్టర్ లో 4th శ్లోకం గుర్తుంది నాకు. కనుక ఇంతకు మించినటువంటి దాన్ని ఏమంటారు, డిసెక్షన్ ఇంకెవరు చేయక్కర్లే. ఆపుదామా, ఇంకేమైనా చెప్తారా? చెబుతాం రేపు కలుద్దాం. 29, 20 అయిపోయింది, మీకు ఆలస్యం అయిపోయింది. 46 నుంచి చదువుతున్నాం.